7,000 سال قبل از مسیح بلوچستان میں آباد ایک شہر جس کے آثار آج بھی نمایاں ہیں۔ یہ اپنے دور کا ایک ترقی یافتہ شہر تھا جس نے آہستہ آہستہ ایک تہذیب کو جنم دیا۔ یہ کہانی ہے مہر گڑھ کی۔ ہمارے سفر کا آغاز ہوا اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے بذریعہ ہوائی جہاز ہم پہنچے کوئٹہ، اور پھر کوئٹہ سے بذریعہ روڈ مہر گڑھ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس وقت ہم موجود ہیں مہر گڑھ میں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مہر گڑھ ایک بہت امپورٹنٹ آرکیولوجیکل سائٹ ہے، اور یہ 7,000 سال پرانا جو شہر ہے یہاں پر بسا تھا۔ اس کو بعد میں دریافت کیا گیا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں کہ جو مہر گڑھ ہے یہ ہڑپا اور موہنجودڑو سے بہت پرانا ہے، اور اس کی جو 1967 میں جو نواب آف سراوان تھے غوث بخش صاحب، انہوں نے حکومت پاکستان سے کہا تھا کہ یہاں پر ہمارے جو علاقے کے مکین ہیں یہاں پر ان کو کچھ چیزیں مل رہی ہیں، آپ کائنڈلی اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھ لیں۔ تو اس کے بعد 1964 میں اس کی پہلی کھدائی ہوئی مہر گڑھ کی۔ یہ جو مہر گڑھ کا جو شہر آباد ہوا تھا 7,000 سال قبل، تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو آباد ہوا ہے، یہ جو بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو سوکھا ہوا ہے کچھ، یہ دریائے بولان ہے۔ یہ بار بار دریا کے پانی کی وجہ سے وہ ان کے بنائے جو گھر تھے، وہ گودام تھے اناج کے، وہ تباہ ہو جاتے تھے، انہیں بار بار دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنا پڑتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے وہ اس حد تک تنگ ہوئے اس علاقے سے، اس جگہ سے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ واپس آپ کہیں کہ سندھ اور پنجاب کی طرف جو دریا سندھ کی تہذیب ہے، ہڑپا اور موہنجودڑو کی طرف چلے گئے۔ 4 مرتبہ یہاں پر ایکسپلوریشن ہوئی ہے، لیکن 2000 اور 1997 کے قریب یہاں پر جو لوکل لوگوں کے مطابق فرانس اور دیگر ممالک سے بھی ریسرچر آئے تھے۔ جو ماہرین ہیں ان کے مطابق مہر گڑھ ہی پہلا وہ مقام تھا جہاں پر مویشی پالے گئے یہاں کے قبائل کی جانب سے، جب وہ یہاں پر آباد ہوئے، اور گندم اور جو کی جو فصل ہے وہ بھی کٹائی ہوئی ہے مہر گڑھ میں۔ اس سے پہلے جو ہے اس کے اثرات نہیں ملتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو چیز ہمیں مل سکیں، تو ابھی کچھ لوکل لوگوں نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں۔ یہ مٹی کے برتن ہیں جو کہ اس زمانے کی تہذیب میں استعمال ہوتے رہے ہیں، اور جہاں پر دریافت بھی کیے گئے تھے، اور یہ برتن بعد میں ہڑپا اور موہنجودڑو میں بھی دریافت ہوئے تھے۔ بلوچستان آئیں اور سجی نہ کھائیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یاروں دوستوں کی بھرپور ریکمنڈیشن پر ہم پہنچے کوئٹہ میں ایم اے جناح روڈ پر واقع لہڑی سجی پر۔ یہ 1967 سے جو سجی ہے، جو بلوچ کا جو مشہور جو خوراک ہے سجی، تو اس کے حوالے سے ہے، اور یہ پورے پاکستان میں اب تو پھیل چکا ہے، لیکن جو اس کی ابتدا ہوئی ہے وہ یہاں پر کوئٹہ میں ہوئی ہے۔ بلوچ قبائل کے جو فیوریٹ فوڈ ہے وہ سجی ہے۔ اب تھوڑی سی اس کے متعلق ہسٹری یہ ہے کہ جب بلوچ قبائل جو زیادہ تر پہاڑوں میں رہتے تھے تو وہ شکار کھیلتے تھے۔ جب وہ شکار کھیلتے تھے تو اس وقت مرچ، مسالے، یہ چیزیں جو اور چیزیں ہیں وہ سہولیات تھی نہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، انہی کو ہی وہاں پر آگ جلا کے وہاں پر ہی پکا کے کھاتے تھے۔ تو وہاں سے ابتدا ہوئی ہے سجی کی، اور وہ روایت ہے جو کہ پہاڑوں میں تھی، اس روایت کو پھر شہروں میں لے کے آیا گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سجی سینٹر ہیں پورے بلوچستان اور پورے پاکستان میں ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں عمران لہڑی، تو ہم ان سے پوچھیں گے جو بلوچ ثقافت کا امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ سجی، تو اس سجی کی تاریخ کے حوالے سے پوچھیں، اور یہ بنتا کیسے ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ سجی سر، یہ پہلے ہمیں نمک مارتے ہیں، اس کو 1 گھنٹہ نمک میں چھوڑ کے، پھر اس کے بعد میں اسٹک میں لگاتے ہیں۔ اس کو پکنے کے لیے چکن کو 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور مٹن کو پکنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ لذیذ اور مزیدار۔ رند قبیلے سے تعلق ہونے کی وجہ سے میر چاکر خان رند کے متعلق ہمیشہ بہت پڑھا اور سنا ہے۔
चाकर आजम की सल्तनत और इससे जुड़ी यादों को ताज़ा करने के लिए सिब्बी में वाक़े चाकर के किला जाने का दिल किया तो बजरिया रोड क्वेटा से सिब्बी रवाना हुए। इस वक्त मौजूद हैं ये है चाकर किला। मीर चाकर जो थे, चाकर आज़म भी कहा जाता है, बलोचों के रिद कबीले के एक बहुत बड़े सरदार थे और जिनका मकबरा भी सतगरा पंजाब में है, उकाड़ा में। लेकिन ये जो किला था, जब यहाँ पर रियासत थी तो जब यहाँ पर वो थे तो इसमें बाकायदा एक आर्मी थी प्रॉपर, और उसके साथ साथ यहाँ पर हम आपको अभी दिखाएंगे आगे जाके वीडियो में, यहाँ पर अनाज के लिए रखने के लिए बहुत मुख्तलिफ जगहें थीं। जहाँ पर जो आर्मी थी उसके लिए भी जो मोर्चे बनाए थे, चाकर आज़म के मोर्चे जिसमें उसकी आर्मी होती थी, तो वो मोर्चों की तरफ हम चलते हैं। ये एक मेजर मोर्चा है जो आपको हम दिखाएंगे, जो इस वक्त जो जिस शक्ल में मौजूद है। एक और मोर्चा भी उस तरफ है, वो मैं दिखाना चाहूँगा। तो जी नाज़रीन, अभी हम जाएंगे दूसरे मोर्चे की जानिब, और ये बिल्कुल ये पहले मोर्चे के करीब ही है। अब ये अपने आप ये कहें कि एक्सीलेंट हालत में नहीं है। जो हम कहें कि अगर ये जो आसार कदीमा एक बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख़ी मुकाम है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का और पाकिस्तान की सकाफ़त का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बलोच कबाइल की तारीख़ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो अभी जो शक्ल है वो इस तरह से आप नहीं कह सकते कि एक बहुत कोई शानदार शक्ल है। लेकिन इसके बावजूद हम जाते हैं। अभी हम ये दूसरा मोर्चा चाकर के किले का, आप इमेजिन करिए इतने साल गुज़रने के बाद भी, ये शिकस्त व रेख्त होने के बावजूद भी, ये किसी न किसी तरह अभी भी अपनी एक हालत में कायम है। सिब्बी आए हूँ और मशहूर जिरगा हाल न जाए, ये कैसे हो सकता था? सो हम वहाँ पर भी चले आए। ये वो हॉल है जहाँ बलोच कबाइल के जिरगे मुनक्किद होते थे। एटमा सिब्बी निवा मौजूदा और एटमा के जख्त गाँव एशिया जिरगा हाल गुआंजना और माँ मख्तास को सिब्बी चक्कर देगा मौसा सिब्बी बाज़ अहम में पॉइंट कस्ता हाँ माँ संगता गो शेयर करो ताकि शाख गिंदे बलूचिस्तान खूबसूरतियात गिंदे पाकिस्तान खूबसूरतियात गिंदे आ संगत सिब्बी आज का नवा आ संगता नहीं फजिया मख्ता में फजिए शहबाज खान साहब फजिए मेगा शहबाज खान साहब मख्तमार अंदर चक्कर दिया नहीं और मरदसी के एशिया तारीख़ी अहमियत छः इमारत है छः था जिरगा एदा बीत गाँव और एशिया पूरे तारीख़ बदल का माँ शहबाज साहब डसी शहबाज साहब जुज़ो सर भी। अच्छा सर शहबाज साहब मार ए डस ए खदीगा चे स्टार्ट भी था जिरगा हाल नीत जिरगा हाल इसी नाम गवाजना फिर इसी नाम छे और इसी मुतल का मार छे डस सर ये 1903 तामीर भी सा। अच्छा ये कहते हैं बलूचिस्तान सरदार बलूचिस्तान के मोतबरीन कहते हैं, ठीक है, बलूचिस्तान के अवाम कहते हैं, हम चंदा जमा करता। अच्छा वसी चंबा से इसकी तामीर करता सर एक तामीर भी सा और ये बाज सर बलूचिस्तान से भी बाज तारीखी में शहर है सर, ठीक है। थर दसा के सर के एदा माह फरवरी है ना मौसम बहारा एदा जिरगा बियंत। अच्छा बलोच सरदार पश्तून सरदार बरावी सरदार जी कहते हैं एदा खायंत फरवरी है सर, ठीक है। हमारा सर जिरगा खंड के वसी ज़मीना फैसला वसी जंगो जदला फैसला, अच्छा वसी दीगर अमन वास्ता के हर के कार मारस फैसला हमारा एदा भी सर, ठीक है। और एक दूमी की तारीख हंसते हैं कि सर बानी पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जना साहब, अच्छा कि हंसते हैं हम भी एदा आद का, अच्छा सेविया दरबार पुरता, ठीक है। जाओ तो संगता मख्ता माँ सर विज़िट कराया था एक जिरगा हाल गुआंजनती मायदा आज को सिबी ने माँ तो चौदह का पुछता इंशाल्लाह माँ देवा चक्रा देगो मुख्तलिफ खानदानी बलूचिस्तान में फिर गो माँ सर तारीख़ी मुकामा शुदा और माँ बाज़ बाहिमत वाले मर्दमा सर मिलायनो। बलूचिस्तान की तारीख़ और सकाफ़त को एक व्लॉग में समेटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये तो सिर्फ आगाज़ है, बहुत जल्द मिलेंगे एक और व्लॉग में बलूचिस्तान के किसी और इलाके में किसी और कहानी के साथ।